26ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کریں گے، سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا تو پورا پاکستان بلاک کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں یہ حکومت عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پر بھی کڑی تنقید، کہا مریم نواز اس صوبے کی بہو ہو کر یہاں دہشت گردی کے الزامات لگا رہی ہیں، کچھ تو شرم کریں۔ آپ نے جو پکڑ دھکڑ، اغوا اور جعلی مقدموں کا راستہ دکھایا ہے یہ آپ کے گھر تک جاتا ہے، ہم بدلہ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ کون ہوگا نیا چیف جسٹس آف پاکستان؟ رجسٹرار نے چیف جسٹس کی جانب سے 3 سینئر ترین ججوں کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیے۔ کمیٹی کو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام بھجوائے گئے ہیں۔ 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ پہلے اجلاس میں چیئرمین کمیٹی مقرر کیا جائے گا۔ 3 سینئر ترین ججوں کے پینل سے کسی ایک کا چیف جسٹس کے لیے انتخاب کیا جائے گا۔ تحریک انصاف نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف متحد ہے، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، سب کا لیڈر کل بھی تھا، آج بھی ہے، پرسوں بھی ہوگا، وہ خان صاحب۔ پی ٹی آئی متحد ہے، کوئی فارورڈ بلاک نہیں۔ مخالفین پی ٹی آئی کی قیادت میں خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آئینی ترمیم سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ ججز کی سینیورٹی کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ججز میں بھی کوئی تفریق نہیں، جو بھی سینئر ہو اس کو چیف جسٹس لگنا چاہیے۔ پارلیمانی کمیٹی میں ہمارے 2 نہیں 3 اراکین ہونے چاہیے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا آئینی ترمیم نے عدلیہ کو مقننہ کے تابع کر دیا۔ ججز کی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تقرری عدلیہ میں مداخلت ہے۔ ترمیم دھونس اور لالچ کے ذریعے کی گئی۔ 4 سے 5 اراکین ترمیم کے لیے ہمارے خلاف استعمال کیے گئے۔ قانونی معاملات عدالتوں میں سال سے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے عام آدمی کو آسانی حاصل ہوگی۔ اس میں بے پناہ مشاورت ہوئی، تمام سیاسی زعماء سے انتھک محنت کے ساتھ ہر ایک شک کے اوپر۔ 26ویں آئینی ترمیم معاشی سیاسی استحکام اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے نتیجے میں عام آدمی کو آسانی حاصل ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا آئینی ترمیم پاکستان کے استحکام کے لیے مثبت ثابت ہوگی۔ بڑی انتھک محنت اور مشاورت کے بعد آئینی ترمیم کے لیے ڈرافٹ منظور کیا۔ ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کانفرنس سے پاکستان امیج دنیا میں بڑھا، عزت ملی۔ تاثر دیا جا رہا ہے آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ آزاد نہیں رہی، کیا فیصلے اب وفاقی وزیر قانون یا صحافی کریں گے؟ مرتضی وہاب کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن ججز کی کارکردگی کو دیکھے گا، کسی جج کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہوگی تو وہی احتساب کریں گے۔ وزیر اعظم، وزراء، صحافیوں، وکلاء کا احتساب ہو سکتا ہے تو جج کی کارکردگی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب، میرے باپ تک آنے سے پہلے بتائیں آپ کے کون سے باپ کو مانوں جو وقت پڑنے پر ہر بار بدل لیا جاتا ہے؟ سینیٹر فیصل وابڈا کا خواجہ آصف کے بیان پر شدید رد عمل، ٹویٹ میں لکھا نہ میں تبصرہ کرنے سے گریز کروں گا اور نہ ہی معافی چاہتا ہوں، آپ ہی کی زبان میں آپ کو جواب دیا ہے۔ بی این پی مینگل کے منحرف سینیٹر قاسم رونجھو سینٹ کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ استعفیٰ سیکرٹری سینٹ کو جمع کرا دیا۔ بی این پی مینگل کی سینیٹر نسیمہ احسان اور قاسم رونجھو نے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیا تھا، جس کے بعد سردار اختر مینگل نے دونوں سینیٹر سے استعفیٰ طلب کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنجوتا کی بازیابی کا کیس آئی جی اسلام آباد نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ اٹارنی جنرل کل طلب، چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، آئی بی رپورٹ کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا انتظار پنجوتا کے نام پر سم سے 10 اکتوبر کو 8 ایس ایم ایس آئے، 2 بھیجے گئے، جنہیں میسج بھیجے گئے انہیں بلایا ہے کہ بتائیں پیغام میں کیا ہے۔ کیس کی سماعت کل دوپہر تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے انتظار پنجوتا کی بازیابی کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ وکلاء نے جی پی او چوک تک ریلی بھی نکالی۔
बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत की समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्तर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। कहा यह केस वादा माफ गवाह के बयान पर खड़ा है जो दर हकीकत कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। वो वादा माफ गवाह है। बुशरा बीबी 264 दिन से जेल में हैं। इन पर मुकदमा 3 साल 3 माह की ताखीर से बनाया गया। बैरिस्टर सलमान सफ्तर के दलाइल मुकम्मल। FIA प्रोसिक्यूटर कल अपने दलाइल जारी रखेंगे। समाअत मुलतवी। लाहौर में तालिबा से ज्यादती की गैर मुसद्दिका खबर फैलाने वाली खातून सारा खान कराची से गिरफ्तार। खातून ने सोशल मीडिया पर मुतासरा तालिबा की वालिदा होने का झूठा दावा किया था। मुलजिमा के खिलाफ थाना गुलबर्ग में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिमा कराची से लाहौर मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के सियासी जमात से वाबस्तगी के शवाहिद मिले हैं। मुलजिमा ने सोशल मीडिया पर व्यूज़ लेने के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करने का एतराफ़ किया। तालीमी इदारों में मुबैना हरासगी के वाक़यात की तहकीकात और फेक न्यूज़ के खिलाफ केस की समाअत। DG FIA IG पंजाब समेत दीगर अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा FIA रिपोर्ट में अदालती हुक्म के मुताबिक बच्चियों के नाम नहीं लिखे। चीफ जस्टिस आलिया ने रिमार्क्स दिए FIA की रिपोर्ट तफसीली और काफ़ी बड़ी है। रिपोर्ट पढ़कर केस देखेंगे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने पूछा क्या पुलिस ने भी कॉलेज वाक़े की FIR दर्ज की है। IG पंजाब ने बताया पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज दूसरे रोज़ भी ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 716 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 86,773 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आला सिंध ने नॉर्थ नाजिमाबाद में अब्दुल्ला कॉलेज तक कलंदरिया चौक सड़क का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने बताया मंसूबे से नॉर्थ नाजिमाबाद और नॉर्थ कराची में ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। वज़ीर आला सिंध ने शेर शाह चौक से मिर्ज़ा आदम खान इंटरचेंज सड़क का भी इफ्तिताह किया। कहा सड़क के साथ निकासी का निज़ाम भी तब्दील किया गया। शर्जील मेमर, नासिर शाह, सईद गनी, अली हसन दरदारी और वकार मेहदी भी हमरा थे। महकमा ट्रांसपोर्ट पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत सिंध का ये इक़दाम ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बहुत बेहतर बनाएगा। कराची में रेड लाइन मंसूबे के लिए दरख्तों की कटाई के खिलाफ दरखास्त की समाअत। कॉन्ट्रैक्टर के वकील ने बताया मलीर हॉल से मौसमियात तक 1564 दरख्त काटे गए, जिनमें से 75% कार्बन कॉप्स के थे। हमें 16,000 से ज़ायद दरख्त लगाने हैं। नीम गुल मेहर और सुखचैन के दरख्त लगाए जाएंगे। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पूछा ये सुखचैन कौन सा दरख्त है, क्या कराची में होता है? कराची में तो ना सिख है ना चैन। नीम बरगद पीपल कराची के मकामी दरख्त हैं, लेकिन ये अलग बात है खजूर के दरख्त लगाकर 10,000 के बजाय 20,000 का बिल बना दिया जाएगा। मुआहिदे में दरख्त काटने की बात क्यों है, मुंतकिल करने की क्यों नहीं? सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बताया नर्सरी में 2000 दरख्त तैयार किए जा रहे हैं, कॉरिडोर तैयार होने के बाद लगाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कराची की फजा से तोते खत्म हो चुके हैं, इकोसिस्टम तबाह करेंगे तो यही होगा। 1 हफ्ते की मोहलत दे रही हैं, बताया जाए कौन कौन से दरख्त फायदेमंद हैं। आइंदा समात पर महकमा जंगलात हुकाम तलब। समात 29 अक्टूबर तक मुलतवी। कराची महमूदाबाद में 3 डाकू राहगीर खातून से पर्स छीन कर फरार। एक शहरी को भी लूटा। खातून ने मुजाहमत की तो डाकू ने फायरिंग भी की। खातून मौजूदाना तौर पर महफूज रही। साहिवाल से फितनाल खारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्द आसिफ इफ्तिखार का ताल्लुक मुल्तान और शमसुद्दीन का मिटियारी से है। लाहौर की पीर कॉलोनी वालिंगटन के करीब से मुबैना दहशतगर्द हबीब खान को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है मुबैना दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। चारसद्दा के गधा गाड़ी बांध टैक्स से परेशान, प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। कहते हैं आए रोज हम पर नए टैक्स लगाए जाते हैं, हुकूमत गैर कानूनी टैक्स फौरी खत्म करे।
पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में अल्वारेज एंड मार्शल के वफ्द से मुलाकात। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बुसाल और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद शरीक हुए। वजारत खजाना के मुताबिक इजलास में बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केट्स तक रसाई पर तबादला ख्याल किया गया। बैरूनी कर्ज दहिंदगान तक रसाई बहाल करने के तरीकों पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लेबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 तैयारे फौरी भेजने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा ज़मीनी रास्ते से भी इमदादी सामान